నమస్కారం సిటీ బులెటిన్ కి స్వాగతం ముందుగా హెడ్లైన్స్ జిల్లా కేంద్రం ట్రినిటీ పాఠశాలలో జిల్లా స్థాయి బాల వైజ్ఞానిక మరియు ఇన్స్పైర్ అవార్డుల ప్రదర్శన ప్రారంభించిన ఎమ్మెల్యే ప్రేమ్ సాగర్ రావు పాల్గొన్న జిల్లా కలెక్టర్ కుమార్ దీపక్ విద్యాధికారి యాదయ్య ఆసిఫాబాద్ కొమరంభీం జిల్లాలో పులుల వరుస దాడులతో ఆందోళన చెందుతున్న గ్రామాల రైతులు కూలీలు కాగజ్ నగర్ మండలంలో నిన్న లక్ష్మి అనే మహిళపై పులి దాడి ఘటన మరొక ముందే ఈ రోజు మరో రైతు సురేష్ పై పెద్ద పులి ఆకస్మిక దాడి నేతకాని కులాన్ని మాలల ఉపకులంగా పేర్కొంటే సహించేది లేదు బెల్లంపల్లి మాజీ ఎమ్మెల్యే దుర్గం చిన్నయ్య చెన్నూరు ఎమ్మెల్యే గడ్డం వివేక్ నేతకాని కులంపై చేసిన వ్యాఖ్యలను ఖండించిన దుర్గం చిన్నయ్య నేతకాని కుల సంఘాలు మంచిర్యాల పట్టణంలోని ట్రినిటీ ఉన్నత పాఠశాలలో 2 రోజులుగా నిర్వహించబడుతున్న బాల వైజ్ఞానిక ప్రదర్శన మరియు జిల్లా స్థాయి ఇన్స్పైర్ అవార్డుల ప్రదర్శనను ఈ రోజు జిల్లా కలెక్టర్ కుమార్ దీపక్ విద్యాధికారి యాదయ్యతో కలిసి మంచిర్యాల ఎమ్మెల్యే ప్రేమ్ సాగర్ రావు జ్యోతి ప్రజ్వలన గావించి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ విద్యార్థులు సైన్స్ విషయాలపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని అవి వారి భవిష్యత్తుకు ఉపయోగపడతాయని పేర్కొన్నారు. విద్యా విషయంలో విద్యార్థులకు ఏ సమయంలో అయినా అందుబాటులో ఉండి పూర్తి సహకారాన్ని అందిస్తానని తెలిపారు. తాను ఊహించిన దానికన్నా గొప్పగా వైజ్ఞానిక ప్రదర్శనలు ఏర్పాటు చేశారని అభినందించారు. జిల్లా కలెక్టర్ కుమార్ దీపక్ మాట్లాడుతూ విద్యా వైద్య రంగాలకు చాలా ప్రాముఖ్యత ఇస్తున్నామని విద్యార్థులకు కఠినమైన అంశాలపై అవగాహన కల్పించి ఉత్తమ విద్యార్థులుగా తీర్చిదిద్దాలని పేర్కొన్నారు. జిల్లా విద్యాధికారి యాదయ్య మాట్లాడుతూ గత సంవత్సరం మన జిల్లా కోటపల్లి మండలం అన్నారం పాఠశాల నుండి ఒక ప్రదర్శన అంతర్జాతీయ స్థాయికి వెళ్లడం గర్వకారణంగా ఉందని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా సైన్స్ అధికారి మధుబాబు, మంచిర్యాల మండల విద్యాధికారి విఎస్వి మాలవీదేవి, పాఠశాల సెక్టోరల్ అధికారులు సత్యనారాయణమూర్తి చౌదరి, శ్రీనివాస్, ఎన్ఐఎఫ్ గుజరాత్ నుంచి విచ్చిన పింటూ, హట్టి విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. Abdul Kalam, can you believe he was walking 14 kilometers. His village was Danskodi, which is border of the sea, Rameshwaram close to border. From there 14 kilometers he used to swim to go to the school. From that stage he has reached a certain stage. That man was called missile. Missile man means the first time in the country as a space research. He invented and he found he made it. Missile for the country. Till then we were importing all the missiles. Space scientist. Finally, he is also invented this art of cut. The cheapest, along with the Dr. Somanaju and Prasad, he invented. That time it was costing 2.5-3 lakhs rupees. They invented and made for our now Telangana Express Andhra Pradesh 40,000 rupees. From 2 lakh, 2.5 lakhs to 40,000 rupees, he invented the stunt with the Dr. Somanaju and Prasad. With them, he made this possible. That was done in NIMS only. And when he was DRDO chief, finally, he became president of this country. And science and technology and mathematics. Once you are perfect in this subject, your life will become easy.
you can take care of your parents, your neighbors and others also. This is the age, once you, not everything will come back, but time will not come back. If 1 hour is over, you lost in your life 1 hour. That's how you have to calculate and make the targets properly, work hard. You can actually have the caliber, power, the power which you have, you don't know. As of now, you are using only 10% of your power. If we can use 50%, we can make wonders in this world. Finally, today, this contest is going to be a health and hygiene, number one topic. Seven topics your people are selected. They have told nature farming, it is not natural, organic farming. Mathematical and computer thinking, resource management, this is the main thing out of which. Other thing is transport and communication, disaster management. Manjara has seen a disaster, lot of last 4 years we have seen the disaster, water coming into the houses, everywhere coming in. That is called disaster management. When disaster comes, how we react, how we protect ourselves, how we protect others. This is what the disaster management. Other thing is the waste management. Waste management, this is also important. With this, we are spoiling our house, we are spoiling others also, we are spoiling the environment also. If we can really protect our own first, then rest of the neighbors out, then the environmental. These are 7 topics, excellent topics. I think we నేతకాని కులాన్ని మాలలకు ఉపకులంగా పేర్కొంటూ చెన్నూరు ఎమ్మెల్యే గడ్డం వివేక్ వెంకటస్వామి రాజకీయంగా లబ్ధి పొందడానికి నేతకాని కులాన్ని వాడుకుంటూ నేతకాని వర్గాన్ని తీవ్రంగా నష్టాన్ని కలగజేస్తున్నాడని బెల్లంపల్లి మాజీ ఎమ్మెల్యే దుర్గం చిన్నయ్య ఆరోపించారు. నేతకాని కుల సంఘ సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ మాలల సింహగర్జన పేరుతో ఏర్పాటు చేసిన పోస్టర్లపై తమ అనుమతి ప్రమేయం లేకుండా నా పేరుతో సహా మాజీ ఎంపీ వెంకటేష్ నేత చిత్రాలను ఏర్పాటు చేసి ప్రదర్శించడం, మాలలకు ఉపకులంగా నేతకాని కులాన్ని పేర్కొనడం మేము తీవ్రంగా ఆక్షేపిస్తున్నామని, ఇది గడ్డం వెంకటస్వామి కుటుంబానికి సమంజసం కాదని అన్నారు. నేతకాని కులాన్ని మాలలకు ఉపకులంగా పేర్కొంటూ గత 30 సంవత్సరాలుగా కేవలం గడ్డం కుటుంబమే రాజకీయంగా ఆర్థికంగా లబ్ధి పొందడం జరిగిందని, నేతకాని కులాన్ని ఏమాత్రం ముందుకు పోనీయకుండా నిరోధకులుగా వెంకటస్వామి కుటుంబం అడ్డుపడిందే తప్ప నేతకాని కులానికి ఏమాత్రం లబ్ధి చేకూరేలా చర్యలు తీసుకోలేదని అన్నారు. నేతకాని కులం వేరు, మాలలు వేరు అని అంటూ నేతకాని వారంతా అంబేద్కర్ వారసులం, మహర్ కులస్తులమని పేర్కొన్నారు. మేము ఎవరికి ఉపకులం కాదని, రాజ్యాంగ నిర్మాత దళితుల ఆశాజ్యోతి అయిన బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ నిజమైన వారసులమని పేర్కొన్నారు. ఇక ముందు నేతకాని కులస్తులను కించపరిచే విధంగా వ్యాఖ్యలు చేస్తే ఊరుకునేది లేదని ఆయన హెచ్చరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో నేతకాని రాష్ట్ర అధ్యక్షులు దుర్గం రాజేష్, నేతకాని కుల బాంధవులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. గడ్డం వివేక్ చెన్నూరు ఎమ్మెల్యే గారి జన్మదినం, వారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ మరి రేపు జరగబోయే మాలల సింహగర్జన అనే పేరు మీద రేపు హైదరాబాద్లో ఒక మీటింగ్ పెట్టుకోవాలని చెప్పేసి వారి నాయకత్వంలో మరి రేపు మీటింగ్ కోసం అని చెప్పేసి మాలల సింహగర్జన అని చెప్పేసి పోస్టర్ విడుదల చేయడం అయింది. ఈ పోస్టర్లో మరి నా ఫోటో, మా నేతకాని బిడ్డ మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యులు వెంకటేష్ నేత గారి ఫోటో పెట్టడం జరిగింది. మరి నా పర్మిషన్ కానీ అట్లాగే వెంకటేష్ నేత గారి పర్మిషన్ లేకుండా, మమ్మల్ని అడగకుండా, మా అనుమతి లేకుండా మరి మాలలే వీళ్ళు కూడా మా మాలలే అని చెప్పేసి వాళ్ళు తప్పుడు ప్రచారం చేస్తూ ఈ రాష్ట్రంలో మరి పబ్బం గడుపుకోవడానికి మరి వారికి మరి మంత్రి పదవి కోసం మరి రాష్ట్రంలో మరి మా బలముకి మాలల బలం ఇంత ఉంది అని చూపెట్టుకొని రేపు మంత్రి పదవి కావచ్చు, ఇంకోటి కావచ్చు, వారి స్వలాభం కోసం మాలలో ఉన్నటువంటి ఉపకులాలను కూడా వాడుతూ మేము 30 లక్షల మంది ఉన్నాం ఈ రాష్ట్రంలో అని చెప్పుతూ ఇవాళ మరి అటు ప్రభుత్వాన్ని కావచ్చు, ఇటు నేతకానీలను కావచ్చు, మాలను వంచే కార్యక్రమం మరి వివేక్ గారు చేస్తున్నారు. వివేక్ ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నారు. మరి కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నప్పుడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు మరి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి మరి ఈయన పార్టీలో ఉండి, వీరి కుటుంబం పార్టీలో ఉండి మరి ప్రజలను మోసం చేస్తున్నారు. అటు ప్రభుత్వం వాళ్ళ పెద్దలు వారందరూ ఒకటిగా ఉండి పైకి మాత్రం మేము మాలల కోసం కొట్లాడుతున్నా, నేను మాలల కోసం నేను ఉద్యమిస్తున్నా అని ఒక వైపు చెప్తున్నాడు మరి వివేక్ వెంకటస్వామి గారు.
ఒకవేళ నిజంగానే మాలల మీద ప్రేమ ఉంటే, వాళ్ళ జాతి మీద ప్రేమ ఉంటే, మరి ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి నియోజకవర్గాలు ఏదైతే ఎస్సీ నియోజకవర్గాలు ఉన్నాయో మరి మాలలకు వేరే కుటుంబానికి ఇవ్వచ్చు కదా. లేకపోతే వారి కుటుంబంలో కొడుకు ఎంపీగా, అన్న ఎమ్మెల్యేగా, మరి అట్లాగే అతను ఎమ్మెల్యేగా, మరి ఈ ప్రాంతంలో ఓన్లీ రిజర్వేషన్ అంటే, మాలల రిజర్వేషన్ అంటే ఓన్లీ వాళ్ళ కుటుంబం కోసమే ఇవాళ ఈ రిజర్వేషన్ ఉన్నట్లుగా వాళ్ళు మాలల్ని వంచి ఎవరిని కూడా ఎదగకుండా, వెంకటస్వామి కాదు వాళ్ళ తండ్రి గారు వెంకటస్వామి గారు ఉన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఈ పెద్దపల్లి పార్లమెంట్లో ఒక్క ఎస్సీ నాయకుడిని కూడా ఎదగకుండా, ఎవరైనా ఒక్కరు ఎదిగితే వాళ్ళను మరి అణిచివేసి, వారు ఆర్థికంగా కావచ్చు, రాజకీయంగా కావచ్చు, ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రజాప్రతినిధులందరినీ కూడా మరి అణిచివేసే కార్యక్రమం మరి మనకు కనబడుతున్నది. మీరు చూడండి, అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు వెంకటస్వామి గారి పీరియడ్ నుంచి 50-60 సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఈ వేరే కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి కావచ్చు, టీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి కావచ్చు, లేకపోతే బీజేపీ పార్టీ నుంచి కావచ్చు, వేరే పార్టీలో ఎవరిని కూడా ఎదగకుండా మరి వారు తొక్కి మరి ఈ ప్రాంతంను కూడా మరి వాడే రిజర్వేషన్ వాళ్ళే అనుభవిస్తూ, అన్నీ కూడా వాళ్ళే అనుభవించి ఇవాళ కొత్త నాటకానికి తెరలేపిండు. మేమందరం కలిసే ఉన్నామని చెప్పేసి, మేమందరం ఒకటే అని చెప్పేసి మాట్లాడుతున్నారు. కానీ నేత కానీ ఇవాళ మాలలో ఇవాళ నేతకాని అనేది ఉపకులం. నేతకానీలు వాళ్ళు ఏదైతే చెప్తున్నటువంటి 30 లక్షల మంది మేము ఉన్నాము అని మరి ఏదైతే వాళ్ళు అబద్ధాలు చెప్తున్నారో, దాంట్లో 15 నుంచి 18 లక్షల మటుకు నేతకాని వాళ్ళే ఉన్నారు. వాడుకుంటున్నారు, ప్రయోజనాలు వాడుకుంటున్నారు. రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి రాజ్యాంగబద్ధమైనటువంటి మరి ప్రయోజనాలు వాళ్ళు అనుభవిస్తున్నారు తప్ప మరి నేతకానీలకు ఇవాళ ఎక్కడ కూడా రాజకీయంగా కావచ్చు, ఆర్థికంగా కావచ్చు, తర్వాత ఏ ఉద్యోగపరంగా కావచ్చు, ఎక్కడ కూడా మరి ఎవరిని ఎదగకుండా వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కాబట్టి మేము ఇవాళ నేతకాని వేరు, మాల వేరు. మేము పూర్తిగా అంబేద్కర్ గారి మహర్, అంబేద్కర్ ఏదైతే ఏ కులంలోనైతే పుట్టిండో ఆ కులం వారసులం మేము ఇలా నేతకానీలం. మరి నేతకాని సోదరులందరూ కూడా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి నేతకాని మా సోదరిమణులందరికీ చేతులు జోడించి మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా వారి మాటలకు మీరు ప్రలోభపడద్దు. మరి నేతకాని సోదరులందరూ కూడా ఇది గమనించాలి. మనం వేరు, మాలలు వేరు. రేపు జరగబోయే సింహగర్జనకు నేతకాని బిడ్డ ఎవరు కూడా పోవద్దని చెప్పేసి నేను వినమ్రంగా మరి శిరస్సు వంచి నేతకాని సోదరులందరినీ నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. రేపు హైదరాబాద్లో నిర్వహిస్తున్న మాల సింహగర్జన ప్రోగ్రామ్ని, ఆ ప్రోగ్రాంకు మరి మా నేతకాని సమాజం నుంచి బెల్లంపల్లి శాసనసభ్యులు మరి దుర్గం చిన్నయ్య గారి ఫోటో, మరి అలాగే పెద్దపల్లి పార్లమెంట్లో ఉన్నటువంటి మాజీ సభ్యులు మరి బోర్లకుంట వెంకటేశ్వర గారి ఫోటో మరి రేపు మాల సింహగర్జన యొక్క ఫ్లెక్సీలలో, వాల్ పోస్టర్లలో మరి మా ఫోటోలు, మా వాళ్ళ మాజీ ఎమ్మెల్యే ఎంపీ ఫోటో వేసి మరి మా నేతకాని సమాజానికి తప్పుడు సంకేతాలు ఇస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈ మాల నేతకాన్ని ఒకటనే చూపించే కుట్ర జరుగుతూ ఉన్నది. ఈ కుట్ర మరి ఎంతవరకు సమంజసం? మనం మొన్ననే మేము మంచంలో ప్రెస్ మీట్ పెట్టి చెప్పాము, మాలలు వేరు, నేతకాను వేరండి. ఎందుకంటే మరి ఇదే వివేక్ వెంకటస్వామి చెన్నూరు ఎమ్మెల్యే గారు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు కలిసి మాల నేతకానిగా మార్చాలని మరి అన్ని టీవీలలో మరి స్కోరింగ్ రావడం జరిగింది. దానికి మన నేతకాని సమాజం అంతా కూడా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా స్పందించి మరి వివేక దృష్టిబొమ్మలను దహనం చేయడం జరిగింది, నిరసన తెలపడం జరిగింది, ప్రెస్ మీట్లు, రస్తారోకోలు, ధర్నాలు కూడా చేస్తే మరి ఇప్పటికి కూడా మరి తన పద్ధతి మార్చుకోకుండా ఇప్పుడు మళ్ళీ కూడా మాల సింహగర్జన ప్రోగ్రాం నిర్వహిస్తే దాంట్లో మరి మా మాజీ ఎమ్మెల్యే చిన్నన్నది, వెంకటేశ్వర మాజీ ఎంపీ గారి ఫోటో పెట్టి ఇంకా కూడా మమ్మల్ని అవమానపరుస్తూ మమ్మల్ని మా యొక్క ఆత్మగౌరవాన్ని దెబ్బతీస్తున్న వివేక్ వెంకటస్వామి గారు బేషరతుగా మరి తను వెంటనే క్షమాపణ చెప్పాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఇవాళ మా మీద మీకు అంత ప్రేమ ఉంటే మరి మేము రాజకీయంగా ఎదగడానికి మరి మీరు సహకరించాలి. మరి మీరు మాల ఉపకులం అంటున్నారు. మాల ఉపకులం అంటే మరి మీరు మమ్మల్ని కూడా మీరు మన నేతగాన్ని మమ్మల్ని గుర్తించాలి కదా. మరి మీరు మా మీద పోటీ చేస్తారు కదా, మీకు వేరే నియోజకవర్గాల్లో మీరు జనరల్ నియోజకవర్గాల్లో కూడా మీరు పోటీ చేసే సత్తా మీకుంది. కానీ అమాయక ఉన్నటువంటి దళిత ఎవరైతే ఇక్కడ మాలా మాదిగా నేత కానీ ఈ అమాయక నిరుపేద కుటుంబాలు ఇక్కడ ఉంటాయి. మీరు ఒక టాటా బిర్లా లాంటి, అంబానీ లాంటి వ్యక్తులు ఈరోజు మా అమాయక నేతకాని సమాజము మాలా మాదిగల మీద ఇక్కడ వచ్చి పోటీ చేసి గెలవడం జరుగుతుంది. మరి ఇక్కడ సీట్లు మీకు అవసరం లేకుండా హైదరాబాద్లో పోటీ చేయొచ్చు కదా, మీరు జనరల్ స్థాయిలో పోటీ చేయొచ్చు కదా. ఇక్కడ మాలా మాదిగ నేతకాని వాళ్ళు కూడా మరి రాజకీయంగా ఈ పెద్దపల్లి పార్లమెంట్లో ఎదగడానికి దోహదపడుతుంది కదా.
మరి ఇన్ని 50-60 సంవత్సరాల నుంచి మీరు ఈ ప్రాంతంలోనే మరి ఎమ్మెల్యే ఎంపీగా పోటీ చేస్తున్నారు. ఇంకో నాయకత్వాన్ని మాల మాదిగా నేతకాలు ఉన్నటువంటి ఒక్క నాయకుడు కూడా ఈరోజు కనిపించకుండా చేసిన మరి కుటుంబము మరి కాక వెంకటస్వామి వివేక్ గారికి దక్కుతాయి అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. కానీ మా నేత కాని వాళ్ళని మరి మా మాల ఒకటే అని చెప్పి మా చట్టసభలో చేసినటువంటి చిన్నన్న గారిని మరి వెంకటేశ్వర పార్లమెంటు సభ్యులు ఉన్నటువంటి వీరిని మీరు చూపించి మరి వాళ్ళ నేతకాల సమాజానికి తప్పుడు సంకేతాలు ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి మీరు బేషరతుగా మరి వెంటనే మీరు కూడా మరి మా నేతకాల జాతికి యావత్ నేతకాల సమాజానికి క్షమాపణ చెప్పాలి వివేక్ వెంకటస్వామి చెన్నూరు ఎమ్మెల్యే గారు అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. మంచిర్యాల పట్టణంలో ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్లు రద్దు చేయాలని, కులగణన పూర్తి చేసి బీసీ రిజర్వేషన్ పెంచాలని డిమాండ్ చేస్తూ మంచిర్యాల జిల్లా కేంద్రంలో బీసీ ఐక్యవేదిక సదస్సు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా బీసీ ఐక్యవేదిక నాయకులు బత్తుల సిద్ధేశ్వర మాట్లాడుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వం అగ్రవర్ణాలకు ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్లను 10% కల్పిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేయడంతో వాటిని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అమలు చేయడం జరుగుతుందని, ఈ ఉత్తర్వులలో మెజారిటీ వర్గమైన బీసీలకు అన్యాయం జరుగుతుందని, ప్రస్తుత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చొరవ తీసుకుని ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్లను రద్దు చేసే దిశగా చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వర్గాలకు రిజర్వేషన్లు అమలు చేస్తే బీసీలకు అభ్యంతరం లేదని, కానీ కేవలం 0.5% ఉన్న ఆర్థిక వెనుకబాటు గల ఓబీసీలకు 10% రిజర్వేషన్ కల్పించడం అన్యాయమని పేర్కొన్నారు. వెంటనే ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్ విధానాన్ని రద్దు చేయాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో బీసీ సంఘ నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఇవాళ మంచిర్యాలలో బీసీ ఐక్య సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్ల మీద బీసీ ఉద్యమ పరిస్థితి పైన సదస్సు జరుగుతున్నది. ఇక్కడ మేమందరం కూడా సంగం సూర్యరావన్న, నా పేరు బత్తుల సిద్ధేశ్వర్లు, సాయి నరేందర్ అన్న బీసీ ఉద్యమకారులుగా ఈ సదస్సుకు హాజరైనాం. మేమేమంటున్నామంటే కేంద్రం ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్లు తీసుకొచ్చింది బీజేపీ ప్రభుత్వం. అది ఇక్కడ రాష్ట్రానికి బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా, ఏమీ కమిటీ లేకుండా, విచారణ లేకుండా ఉన్నట్టుగానే ఇక్కడికి బీఆర్ఎస్ తీసుకొచ్చింది. ఇవాళ బీఆర్ఎస్ ఆధ్వర్యంలో బీసీలకు అన్యాయం జరుగుతుందని మేము మళ్ళీ కాంగ్రెస్ని గెలిపిస్తే కాంగ్రెస్ ఉన్నట్టుగానే దాన్ని అమలు చేస్తున్న పరిస్థితి. ఇవాళ జరుగుతున్నది ఏంటంటే, ఒకప్పుడు మండల్ కమిషన్ రిజర్వేషన్లప్పుడు ప్రతిభ దెబ్బతింటుంది అన్న వర్గాలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఇవాళ మౌనంగా ఉన్నారు. నిజానికి ఇవాళ అగ్రకులాలకే తక్కువ మార్కులు వచ్చిన ర్యాంకులలో ఎంత వెనకబడి ఉన్నా కానీ వాళ్ళకు ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి, విద్యారంగాలలో అవకాశాలు వస్తున్నాయి. ఇంకోవైపు 29 జీవో, ఇంకోవైపు కుల జనగణన చేయకపోవడం, ఈ అన్ని విషయాలను కూడా ఇక్కడ డిస్కస్ చేసుకోవడానికి వచ్చినాం. ఇవాళ మేమేమంటున్నామంటే ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వాన్ని కేంద్రం ఏదో చేసింది, బీఆర్ఎస్ ఇక్కడ తీసుకొచ్చింది, మీరు ఈడబ్ల్యూఎస్ మీద ఖచ్చితంగా శాస్త్రీయమైన మదింపు జరిపి వీలైతే అది రద్దు చేయాలి. తమిళనాడులో ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్ అమలు చేయడం లేదు, చాలా రాష్ట్రాల్లో అమలు చేయడం లేదు. కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఓ కమిషన్ వేసి, అంటే కేరళ లాంటి రాష్ట్రాల్లో కమిషన్ వేసి అక్కడ వాళ్ళు కేవలం ఎంత శాతం ఉన్నారో అంత శాతం అమలు చేస్తున్న పరిస్థితి. ఇవాళ ఎటువంటి లెక్కలు లేకుండా, వెనుకబడతానని తెలియకుండా ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్లు తీసుకురావడంతో పాటు సుప్రీంకోర్టు కూడా దాన్ని ఓకే చేసిన పరిస్థితి ఉన్నది. కనుక దీనివల్ల ఇక్కడున్న బీసీలకు ప్రధానంగా అన్యాయం జరుగుతుంది. కనుక ఇవాళ ఈడబ్ల్యూఎస్ రద్దు చేయాలి. ఉంటే ఈ రాష్ట్రంలో 10% అగ్రకులాలు ప్లస్ అగ్రకుల ముస్లింలు ఉన్నారు. ఆ 10%లో కేవలం 0.5 లేదా 1% పేదవులు ఉంటారు. వాళ్లకు ఇవ్వడానికి మాకేమీ అభ్యంతరం లేదు. నిజానికి రాజ్యాంగం ఒప్పుకోదు. రాజ్యాంగం సామాజిక వెనుకబాటుతనాన్ని ఆధారం చేసుకొని రిజర్వేషన్లు పెట్టింది. కానీ ఆర్థిక వెనుకబాటుతనం కూడా సుప్రీంకోర్టు ఇవ్వచ్చు అన్నది కాబట్టి సరే ఇద్దామనుకున్నా కానీ వాళ్ళ ఆర్థిక వెనుకబాటుతనం అనేది కేవలం 0.51% అవుతే మొత్తం 10% వాళ్ళ ఉన్న జనాభా ఎంత ఉందో అంత శాతం కూడా రిజర్వేషన్లు పెట్టిండ్రు. దీన్ని ఈ ప్రభుత్వం పరిగణలో తీసుకొని ఇప్పుడు లెక్కలు కూడా కుల జనం కూడా జరుగుతున్నది. ఈ లెక్కల్ని తీసుకున్నా, గతంలో లెక్కలు తీసుకున్నా ఇక్కడున్న అగ్రకులాలు 10% కంటే మించరు, వాళ్ళు పేదలు 1% కంటే మించరు. కాబట్టి దాని శాస్త్రీయమైన మదింపు చేయాలి లేదా రద్దు చేయాలని ఈ ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తారు. మంచిర్యాల నియోజకవర్గం బీసీలకు సంబంధించింది. దాని విషయంలో నేను మాట్లాడతాను. గతంలో ఇక్కడ నుంచి పెరిక సామాజిక వర్గానికి సంబంధించిన లక్ష్మయ్య గారు రిప్రజెంటేషన్ చేయడం జరిగింది. తిరిగి బీసీల బిడ్డ ఈ నియోజకవర్గం నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహించే విధంగా, అట్లనే వార్డు మెంబర్ నుంచి ఎమ్మెల్యే వరకు రేపు వచ్చే స్థానిక సంస్థలలో మా కుల సంఘ సోదరులు, బీసీ సంఘ సోదరులందరినీ కూడా ఐక్యపరిచి వార్డు మెంబర్ నుంచి ఎమ్మెల్యే స్థాయి వరకు ఈ అధికారాన్ని అంతా కూడా బీసీల చేతులకు తీసుకోవాలన్న దాని మీద ఇక్కడ మేము చర్చ చేయబోతున్నాం. ఆ చర్చకు గాను నియోజకవర్గ పరిధిలో ఉన్నటువంటి అన్ని బీసీ కుల సంఘాలు, ప్రజా సంఘాలు అందరూ కూడా వచ్చినారు.
వాళ్ళకు మేము ఒకటే చెప్పదలుచుకున్నాం, అధికారం కొరకు ఫైట్ చేద్దాం. దయచేసి విన్నపాలను వదిలేసి మనమే రాజ్యాధికారం అయిపోతాం. అధికారాన్ని ఎట్లా చేజిక్కించుకోవాలనే దాని మీద ఈనాటి సమావేశంలో చర్చించుకొని ముందుకు పోవడానికి మేము సమ్మతం అవుతున్నాం. మంచిర్యాల బీసీ జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో బీసీ ఐక్య సదస్సు నిర్వహించడం జరిగింది. జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి బీసీ సోదరులు ఈ సదస్సుకు విచ్చేసి ఐక్యతను చాటడం జరిగింది. ఈ సదస్సు ద్వారా మేము ఒకటే సందేశం ఇవ్వదలుచుకున్నాము. ఈ దేశంలో నిజమైన మెజార్టీ బీసీ వర్గము. ప్రజాస్వామ్యం అంటేనే మెజార్టీ ఆకాంక్షలు నెరవేరాలి. అలాంటి నేపథ్యంలో మైనార్టీగా ఉన్న అగ్రకులాల కోసం 10% ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్ ఇవ్వడం అనేది పూర్తిగా అప్రజాస్వామికము, రాజ్యాంగ విరుద్ధం. కాబట్టి ఈ సదస్సు ద్వారా మేము తెలియజెప్పేది ఒకటే, అక్రమంగా పాలకులు అందించిన ఈ ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్ని రద్దు చేయాలి. కులగణనని పూర్తి చేసి కులగణనకి శాస్త్రీయబద్ధత కల్పించి ఆ కులగణన గణాంకాల వెలుగులో బీసీ రిజర్వేషన్లు, బీసీలకు దక్కాల్సిన సామాజిక వాటాను పెంచాలని మంచిర్యాల గడ్డపై ఈ బీసీ సదస్సు అందించిన స్ఫూర్తితో రాబోయే రోజుల్లో ఉద్యమించే బీసీ నాయకులకి ఈ బీసీ వర్గ ప్రజలందరూ అండగా ఉండాలని చెప్పేసి ఈ సదస్సు ద్వారా తెలియజేసుకుంటున్నాము. కొమరంభీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లా సిర్పూర్ టీ మండలం దుబ్బగూడ గ్రామ సమీపంలో పత్తి చేనులో పత్తి ఏరుతుండగా అదే గ్రామానికి చెందిన రౌతు సురేష్ అనే యువకుడిపై పెద్ద పులి దాడి చేసింది. పక్కనే ఉన్న రైతులు సిర్పూర్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ రోజు మన ఆసిఫాబాద్ జిల్లా కాగజ్ నగర్ ఫారెస్ట్ డివిజన్ కి ఒక అటాక్ జరిగింది. నేను ఇప్పుడు మన డాక్టర్ గారు కూడా మాట్లాడాను, మన సురేష్ గారు కూడా నేను చెప్పాను, హీస్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ వాళ్ళ సేఫ్ గా ఉన్నారు. సో మనకి మానిటర్ చేసాము. అక్కడ టైగర్ మన వైపు 8 కిలోమీటర్స్ మహారాష్ట్ర బార్డర్ నుంచి 8 కిలోమీటర్స్ మన సైడ్ కి ఉన్నాయి. సో హాఫ్ అన్ అవర్ 1 అవర్ లో మళ్ళీ మహారాష్ట్రకి పోతారు. దట్ ఈస్ అవర్ అజంప్షన్. సో మన రెగ్యులర్ గా డ్రోన్ మీద మన టీమ్స్ ఉన్నారు, అక్కడ డ్రోన్ మీద మనం మానిటర్ చేస్తాము. కొంచెం అందరికి ఒక రిక్వెస్ట్ చేస్తాము, కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఒక రోజుకి ఫీల్డ్ కి వెళ్దాంకి అవసరం లేదు. మీరు పోయిన తర్వాత మీ ఒక డ్రమ్ స్టిక్స్ విసల్స్ కొట్టండి, సో దాట్ వాళ్ళకి భయం వస్తే ఇట్ విల్ నాట్ అటాక్. అండ్ ఇప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సో ఇప్పుడు మన సిసిఎంబి శాంపిల్స్ కలెక్ట్ చేసాము, మన హైదరాబాద్ కి పంపిస్తాను శాంపిల్స్. మనకి ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే పూర్తిగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాము. మన ప్రైమా ఫేసి సేమ్ టైగర్ ఉన్నాయి, బట్ మన పూర్తిగా టెక్నికల్ డీటెయిల్. కార్తీక మాసం సందర్భంగా మంచిర్యాల జిల్లా మందమరి పట్టణంలోని 3వ జోన్లో గల శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామి ఆలయంలో వెంకటేశ్వర ఆచార్యుల ఆధ్వర్యంలో కార్తీక దీపోత్సవ కార్యక్రమం ఘనంగా నిర్వహించారు. అనంతరం దీపోత్సవ కార్యక్రమంలో భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని దీపాలను వెలిగించారు. ఈ కార్యక్రమంలో సింగరేణి అధికారులు, యూనియన్ నాయకులు, ఆలయ కమిటీ అధిక సంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొన్నారు. చెన్నూరు ఎమ్మెల్యే గడ్డం వివేక్ వెంకటస్వామి జన్మదిన కార్యక్రమాన్ని మాజీ ఎమ్మెల్యే నల్లాల ఓదేలు ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా జరుపుకున్నారు. జన్మదిన వేడుకలను వికలాంగుల పాఠశాలలో కేక్ కట్ చేసి విద్యార్థులకు నోట్బుక్లు, పెన్నులు, స్వీట్లు ఉచితంగా పంచడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ పేదల పెన్నిధి గెలిచిన సంవత్సరంలోనే కోట్ల నిధులు తెప్పించారని, ప్రతిరోజు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటున్నారని, ఎక్కడ సమస్య ఉంటే అక్కడ ఎమ్మెల్యే వివేక్ ఉంటారని పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకులు సుదర్శన్, మందమరి పట్టణ అధ్యక్షులు నోముల ఉపేందర్ గౌడ్, మంకు రమేష్, తిరుమల్ రెడ్డి, ఇతర కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. మన వెంకటస్వామి గారి యొక్క పుట్టినరోజు సందర్భంగా మన ప్రాంత గౌరవ ప్రియతమ ఎమ్మెల్యే వివేక్ గారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా మన మందమరి మరియు నియోజకవర్గం రాష్ట్రం అంతటా కూడా ఇలా మన బర్త్డే సందర్భంగా విజయోత్సవాలు జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. ఇలా మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ముఖ్యంగా మన చెన్నూరు నియోజకవర్గంలో వివేక్ గారు, అదేవిధంగా పెద్దపల్లి పార్లమెంటు పరిధిలో వారి కుమారుడైనటువంటి వంశీకృష్ణ గారు రావడం ఈ ప్రాంత ప్రజల యొక్క అదృష్టంగా నేను భావిస్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా వచ్చిన ఒక సంవత్సర కాలం లోపలే మరి కోట్ల నిధులు తీసుకొచ్చి అందరికీ అందుబాటులో ఉండి ఉదయమే ప్రతి విలేజ్ కి, ప్రతి వీధికి వెళ్లి వారి సమస్యలు తెలుసుకుంటూ ఇలా నేనున్నాను,
మీకు ఏ సమస్య ఉన్నా నేను ఉన్నానని చెప్పి చాటి చెప్పుకున్నటువంటి తెలంగాణలో మరి ఆత్మీయంగా తిరుగుతున్నటువంటి మన ఎమ్మెల్యే వివేక్ గారు అని చెప్పి మనం గొప్పగా చెప్పుకోవచ్చు. అతని పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఇలా మన వికలాంగుల మానసిక వికలాంగుల మరి స్కూల్లో జరుపుకొని వాళ్లకు ఆత్మస్థైర్యాన్ని ఇవ్వడం కోసం వాళ్ళను కూడా భవిష్యత్తు లోపల ఆదుకునే విధంగా మరి ఉండాలని చెప్పి వివేక్ గారు కూడా గతంలో చెప్పడం జరిగింది. ఎక్కడ సమస్య ఉంటే అక్కడ వివేక్ గారు ఉంటారని చెప్పి చెప్పిండు. ఆ చెప్పిన విధంగానే ఎవరు చెప్పినా, ఒక కార్యకర్త చెప్పినా, మన అధ్యక్షుడు ఉపేందర్ గారు చెప్పినా, మన అన్న సుదర్శన్ చెప్పినా, ఇంకా నర్సింగ్ చెప్పినా, ఎవరు చెప్పినా కూడా ఆయన వెంటనే స్పందిస్తూ మరి ఫోన్ కు లిఫ్ట్ చేసి వచ్చి సమస్య తీర్చున్నటువంటి విషయం మనకు అందరికీ తెలిసిందే. అదేవిధంగా భవిష్యత్తులో కూడా వారు ఆరోగ్యాలు అష్టైశ్వర్యాలు కలిగి ఉండాలని చెప్పి చెన్నూరు నియోజకవర్గం మందవారి పట్టణంలోని మనోవికాస్ స్కూల్లో మరి పిల్లల సమక్షంలో ఈరోజు వివేక్ వెంకటస్వామి గారి బర్త్డే సందర్భంగా కేక్ కట్ చేయడం జరిగింది. మరి ఈ రోజు కార్యకర్తలందరూ కూడా పెద్ద మొత్తం మీద రావడం జరిగింది. మరి ఎమ్మెల్యే గారి బర్త్డే ఉన్నదనగానే హైదరాబాద్ లో ఉన్నటువంటి నల్లాల వదిన ఉటావుటిన వచ్చి ఈ కార్యక్రమానికి అటెండ్ అయితే నేను తప్పకుండా అని మాతో రాత్రి చెప్పడం జరిగింది. నిజంగా కూడా ఇప్పుడు అటెండ్ అయ్యారు. మరి వారు కూడా మాతో పాలు పంచుకున్నందుకు కార్యకర్తలు నాయకులకు వదినకు అందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్తూ, సోదరులారా మీకు తెలియంది కాదు, గడ్డం వెంకటస్వామి కుటుంబం అంటే ఎటువంటిది అనేది దేశవ్యాప్తంగా తెలుసు, ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు. ఈ రోజు మరి వివేక్ గారి ఎమ్మెల్యే గారి బర్త్డే అంటే మరి ఓదన్న గారు చెప్పినట్టు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ పండుగ దినంలో జరుపుతా ఉన్నారు. మేము ఈ మనోవికాస్ స్కూల్లో ఈ కార్యక్రమం పెట్టడానికి కారణం ఏంటంటే మరి కాకా వెంకటస్వామి గారికి గాని, మరి వివేక్ అన్నకు గాని, వంశీకృష్ణ గారికి గాని, వినోద్ అన్నకు గాని, వీళ్ళందరికీ కూడా బీద వాళ్ళంటే గాని, వికలాంగులంటే గాని, ఎవరైతే కష్టాలలో ఉన్న వాళ్ళు కాని ఉన్నారో వాళ్ళ కోసం ముందు ప్రాధాన్యత ఇచ్చేటువంటి కుటుంబం కాబట్టి వారికి నచ్చినటువంటి ఏరియాలో నచ్చినటువంటి వాళ్ళ దగ్గర చేయాలని ఈ రోజు పిల్లలు మనోవికాస్ స్కూల్లో పిల్లల కోసం కేక్ కట్ చేసి ఈ రోజు దాదాపు ఒక 250 మందికి భోజనాలు కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దాంతో పాటు మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మనోవికాస్ స్కూల్లో ఉన్న పిల్లలందరికీ కూడా మరి ఓదన్న మేమందరం కూడా కార్యకర్త అందరం కూడా వాళ్ళకు బుక్కులు పెన్నులు కూడా పంచిపెట్టే కార్యక్రమం కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మేము ఒకటే చెప్పదలుచుకున్నాం, ఈ రోజు మరి గత 40, 55, 60 ఏళ్ల నుంచి కూడా మరి రాజకీయంలో దేశవ్యాప్తంగా గడ్డం ఫ్యామిలీ చేస్తా ఉన్నది. మరి ఎప్పటి నుంచో అధికారం లేనటువంటి ఆ పార్టీలలో తిరిగినటువంటి వివేకన్న వినోదన్న కూడా ఈ పార్టీలకు అతీతంగా విశాఖ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ నుంచి, వెంకటకళ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ నుంచి బీదలకు సేవలు అందించడమే కాదు, బోర్లు కావాలంటే బోర్లేసి పెద్దపల్లి పార్లమెంటు స్థాయిలో 800 బోర్లు వేసినటువంటి సందర్భం నాకు తెలుసు. ఎందుకంటే చెన్నూరు నియోజకవర్గం, బెల్లంపల్లి నియోజకవర్గాలలో విశాఖ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ కు చైర్మన్ గా వివేక్ గారు నన్ను ఇక్కడ ఈ 2 నియోజకవర్గాలకు ఇన్ఛార్జ్. మంచిర్యాల జిల్లా రామకృష్ణాపూర్ పట్టణంలో చెన్నూరు ఎమ్మెల్యే వివేక్ వెంకటస్వామి జన్మదిన వేడుకలు పట్టణంలోని కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ లీడర్ గాండ్ల సమ్మయ్య ఆధ్వర్యంలో పట్టణానికి చెందిన ఆటో డ్రైవర్స్ ఓనర్స్ అసోసియేషన్, బీజోన్ రజక సంఘం, నాయి బ్రాహ్మణ సంఘం, గోల్డ్ స్మిత్ సభ్యులు, ఆమాలి తాపి మేస్త్రి సంఘాలు, ఓసీ డ్రైవర్స్ అసోసియేషన్, కటిక సంఘం గౌరవ అధ్యక్షునిగా గాండ్ల సమ్మయ్య కేక్ కట్ చేసి ఎమ్మెల్యే వివేక్ వెంకటస్వామికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు మహంకాళి శ్రీనివాస్, అన్ని కుల సంఘాల నాయకులు, కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు, మహిళలు తదితరులు పాల్గొన్నారు. చెన్నూరు శాసనసభ సభ్యులు డాక్టర్ వివేక్ వెంకటస్వామి గారి జన్మదిన వేడుకల సందర్భంగా ఈరోజు గాండ్ల సమ్మయ్య గారి నేతృత్వంలో కుల సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు పుట్టినరోజు వేడుకలు జరపడం జరిగింది. ఈరోజు వివేక్ వెంకటస్వామి గారు పేద బడుగు బలైన వర్గాలకు అండగా ఉంటూ మరి ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు ఈ ప్రాంతంలో చేయడం జరిగింది. ఈరోజు మన రామకృష్ణాపూర్లో కార్మికేతరులు కానీ కార్మికులు ఉండాలంటే ఈరోజు సిగ్నేచర్ చేయమంటే ఈరోజు కార్మికేతరులు యోజిస్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు కార్మికులు దిగిపోయిన కార్మికులు ఈరోజు పింఛన్ తీసుకుంటా ఉన్నారంటే ఈరోజు కాకా వెంకటస్వామి గారి కృషి వల్లే ఈరోజు పింఛన్ వస్తూ ఉంది. అలాంటి సేవా కార్యక్రమం ఎన్నో చేసినటువంటి మహానీయుని కుమారుడు ఈరోజు వివేక్ వెంకటస్వామి గారు. అలాంటి వ్యక్తి ఆయురారోగ్యాలతోటి ఐశ్వర్యాలతోటి ఉండాలని చెప్పేసి మనసా కోరుతూ ఈరోజు ఈ జన్మదిన సందర్భంగా కోరుతా ఉన్నాం. మన ప్రియతమ నాయకుడు చెన్నూరు ఎమ్మెల్యే శ్రీ వివేక్ వెంకటస్వామి గారి జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని ఈరోజు భారీ ఎత్తున తరలివచ్చిన కుల మరియు వృత్తి సంఘాల
అధ్యక్షులకు సంఘ నాయకులందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ ఈ బర్త్డే కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసినందుకు ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున నా యొక్క కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. విద్యాశాఖలో పనిచేస్తున్న సమగ్ర శిక్ష కాంట్రాక్టు ఉద్యోగులు తమను రెగ్యులర్ చేయాలనే డిమాండ్తో శనివారం తిర్యాని మండల విద్యా వనరుల కేంద్రం వద్ద నిరసన దీక్ష చేపట్టారు. ఎస్ఎస్సీ సంఘం తిర్యాని మండల అధ్యక్ష ప్రధాన కార్యదర్శులు కానుగంటి రాజకుమార్, అన్నం రాజేష్లు మాట్లాడుతూ తమ న్యాయమైన డిమాండ్ల సాధన కోసం ఎస్ఎస్సీ రాష్ట్ర సంఘం ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు శనివారం నిరసన దీక్ష చేపట్టడం జరుగుతుందన్నారు. విద్యారంగ అభివృద్ధిలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న సమగ్ర శిక్ష ఉద్యోగులు ఉద్యోగ భద్రత లేకుండా చాలీచాలని వేతనాలతో ఎన్నో అవస్థలను ఎదుర్కొంటున్నామన్నారు. గత నవంబర్లో ఎస్ఎస్సీ ఉద్యోగులు వరంగల్లో నిరసన చేస్తున్న సందర్భంలో అప్పట్లో ప్రతిపక్షంలో ఉన్న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి తాము అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే సమగ్ర శిక్ష ఉద్యోగుల సమస్యలను పరిష్కరిస్తామని హామీ ఇచ్చారని, ముఖ్యమంత్రి ఇచ్చిన హామీని నిలబెట్టుకుని తమకు న్యాయం చేయాలన్నారు. సమగ్ర శిక్షలో పనిచేస్తున్న తమను రెగ్యులర్ చేయాలని, అప్పటి వరకు మినిమం టైం స్కేల్ కల్పించాలని, తదితర డిమాండ్లను ప్రభుత్వం వెంటనే పరిష్కరించాలని అన్నారు. లేని పక్షంలో సమ్మెకు వెళ్లక తప్పదన్నారు. కాగా పలు ఉపాధ్యాయ సంఘాల నాయకులు కొట్నాక ప్రవీణ్ కుమార్, జె శ్రీనివాస్, సాంబశివరావు, యశ్వంతరావు, యాదవరావు, శ్రీనివాసరావు, భీమరావులు నిరసన దీక్ష శిబిరాన్ని సందర్శించి తమ మద్దతును తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో మండల ఎస్ఎస్సీ ఉపాధ్యక్షులు పుష్పలత, సహాయ కార్యదర్శి స్వప్న, ఎస్ఎస్సీ ఉద్యోగులు పాల్గొన్నారు. రెడ్డి సార్ గారు, మేము కేజీబీవీలో గత 15 years నుండి చేస్తున్నాము. మాకు పని భారం ఎక్కువ ఉంది, జీతాలు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి. మేము ఏ ఉద్యోగాలకు కూడా పనికి రాకుండా మా సగం జీవితాలు ఇందులోనే గడిచిపోతున్నాయి. మాకు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. అరకొర వేతనాలతో మేము చాలా సతమతం అవుతున్నాం. మా కుటుంబ సమస్యలు కూడా చాలా భారంగా ఉన్నాయి. కనీసం ఎలాంటి వాటికి కూడా మాకు ఈ జీతాలు సరిపోవట్లేదు. మీరు ఇచ్చిన హామీయే కదా సార్, దయచేసి అన్ని శాఖల వాళ్ళను రెగ్యులర్ చేస్తా అని మాట ఇచ్చారు. కానీ మమ్మల్ని కూడా చేస్తా అని మరి మీరు మాట ఇచ్చారు సార్. మీరే ఇచ్చిన మాట మీరే తప్పితే ఎలా సార్? మీరు మమ్మల్ని కంపల్సరీ రెగ్యులర్ చేయాలని, అప్పటి వరకు మాకు మినిమం టైం స్కేల్ అయినా ఇవ్వాలని సార్ కోరుతున్నాము. మా అందరి తరపున మా మనవి మీరు ఆలకించి మా బాధలు అన్నీ అర్థం చేసుకొని మమ్మల్ని ఒక ఆడబిడ్డలుగా మా సమగ్ర శిక్షలో పనిచేస్తున్న అందరి యొక్క కుటుంబ బరువు బాధ్యతలు సార్ మేము మోయలేని పరిస్థితి ఉంది. ఆర్థిక భారంతో సతమతం అవుతున్నాం సార్. మమ్మల్ని పరిస్థితులు ఆలోచించుకొని మాకు న్యాయం చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుచున్నాం సార్. నమస్కారం సార్. సమగ్ర శిక్ష ఉద్యోగుల సంఘం రాష్ట్ర కమిటీ ఆదేశాల మేరకు పిలుపు మేరకు అన్ని మండల కేంద్రాలలో మండల ఎంఈ ఆఫీసు ముందర ఒకరోజు నిరసన దీక్ష కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈ నిరసన దీక్ష కార్యక్రమం చేపడుతున్నాం. ఇదివరకే 15 రోజుల ముందుగానే సమగ్ర శిక్ష ఉద్యోగుల రాష్ట్ర సంఘం ఆధ్వర్యంలో ప్రభుత్వానికి సమ్మె నోటీస్ ఇవ్వడం జరిగింది. దానిలో భాగంగానే మాకు సీఎం గారు వరంగల్ సభలో ప్రచారంలో భాగంగా వరంగల్ సభలో హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. సమగ్ర శిక్ష ఉద్యోగులను టీ తాగే సమయంలోనే రెగ్యులర్ చేయొచ్చని. రెగ్యులర్ చేస్తానన్న హామీని ఇప్పుడు ప్రభుత్వంలో ఉన్నాడు కాబట్టి రెగ్యులర్ చేస్తున్న హామీని నిలబెట్టుకోవాలని, అదేవిధంగా సమగ్ర శిక్ష ఉద్యోగులు 12 సంవత్సరాలుగా గత 15 సంవత్సరాలుగా 24,000 మంది పనిచేస్తూ ఆకలి చావులతో బతుకుతున్నాం. 60 సంవత్సరాలు నిండిన వాళ్ళని ఇప్పుడు నిర్దాక్షిణ్యంగా నయా పైసా ఇవ్వకుండా రిటైర్మెంట్ చేయడం జరిగింది. ఆరోగ్య బీమా లేదు, ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ లేకుండా సమగ్ర శిక్ష ఉద్యోగులను చాలా నానా కష్టాలు పెడుతున్నారు. కాబట్టి ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా వెంటనే స్పందించాలని, లేకపోతే ఈ 15 రోజుల తర్వాత మేము నిరవధిక సమ్మెకు వెళ్తామని. మంచిర్యాల జిల్లా మందమర్రి పాత బస్టాండ్ చౌరస్తాలో అఖిల భారత యాదవ సంఘం జిల్లా అధ్యక్షులు కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకులు బండి సదానందం ఆధ్వర్యంలో చెన్నూరు ఎమ్మెల్యే వివేక్ వెంకటస్వామి పుట్టినరోజు వేడుకలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా కేక్ కట్ చేసి మున్సిపల్ కార్మికులకు, పేదలకు దుప్పట్లు పంపిణీ చేశారు. సుమారు 1000 మంది పేదలకు అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ చెన్నూరు ఎమ్మెల్యే వివేక్ వెంకటస్వామి ఎన్నో ఏండ్లుగా విశాఖ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ద్వారా పేద ప్రజలకు సేవలు అందిస్తున్న గొప్ప నాయకుడు అని అన్నారు. పెద్దపల్లి పార్లమెంటు నియోజకవర్గ పరిధిలోని గ్రామాల్లో బోర్లు, పాఠశాలల్లో విద్యార్థులకు బెంచీలు పంపిణీ చేస్తున్న కాకా వెంకటస్వామి కుటుంబమని వారు తెలిపారు. ఎంపీ గడ్డం వంశీకృష్ణ, చెన్నూరు ఎమ్మెల్యే వివేక్ వెంకటస్వామిలు పేదల అభ్యున్నతి కోసం అహర్నిశలు కృషి చేస్తున్నారని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో మందమరి ఎంఆర్ఓ, సిఐ, ఎస్ఐ, కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
ఇవాళ గుర్తు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నదని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను. అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఇవాళ వెంకటస్వామి గారి తనయుడు గతం వంశపుష్కరాలు ఇవాళ పెద్దపల్లి పార్లమెంట్ సభ్యులుగా ఎన్నికైనటువంటి ఆనాడు రాజకీయంగా ఇంకా ఉన్నది రాజకీయాన్ని ఉనికి మా తాతగారికి వెంకటస్వామి గారి మనవడిగా నేను పార్లమెంట్ అడుగుపెట్టిన సందర్భంలో కోల్పెట్టులో ఉన్నటువంటి నా కార్మికులందరి కోసం నేను నా తాత మా నాన్నగారితో పోరాటం చేశారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర కోసం స్థాపించిన గ్రామంలో పోరాటం చేశారు. సింగరెడ్డి గారు జీవం పోసారు. మరి వారు ఈరోజు అధికారంలో ఉన్నా లేకున్నా ఒక ట్రస్ట్ విశాఖ ట్రస్ట్ పెట్టి విశాఖ ట్రస్ట్ ద్వారా పెద్దపల్లి పార్లమెంట్ లో ఉన్న 7 నియోజకవర్గాలకు సంబంధించిన ప్రతి నియోజకవర్గంలో స్కూళ్లలో పెన్సిల్ ఇస్తూ స్కూళ్లలో బాత్రూమ్లు కట్టిస్తూ పేద ప్రజలకు డ్రెస్సులు స్కూల్లో బట్టలు ఇస్తూ పుస్తకాలు ఇస్తూ స్కూళ్లు కట్టిస్తూ వేసవిలో విశాఖ ట్యాంకర్ల ద్వారా పేదల దాహార్తం తీసినటువంటి ఇలా గొప్ప వ్యక్తులు మీరు వెంకటస్వామి మీరు గతం వంశకృష్ణ గారి కామ్యాన్ని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాం. వారు కూడా చెప్తా ఉన్నారు, అధికారం నాకు పొందగాను మేము ఆస్తులు సంపాదించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, మాకు కావాల్సింది ఒకటే పేదల కష్టాలు కన్నీరు చూడడమే గతం వంశానికి ఇది మాకు పెట్టినటువంటి పేరు చెప్పి సందర్భంగా వాళ్ళకున్నటువంటి ఆశయం. మరి అట్లాంటి నాయకుల కోసం ఈరోజు అతి తక్కువ సమయంలో పార్లమెంట్లో రైల్వే ట్రైన్ల విషయంలో కానీ రోడ్ల విషయంలో కానీ మొదటి మొన్న జోరువాళ్ళ హైవే కోసం 1000 కోట్ల రూపాయలు 200 కోట్ల రూపాయలు సాధ్యం చేసినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి ఇలా చెన్నూరు శాసనసభ్యులు గడ్డం వివేక్ వెంకటస్వామి జన్మదినం సందర్భంగా రామకృష్ణపూర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో జన్మదిన వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. రామకృష్ణపూర్ సింగరేణి సివిల్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీసులో కేక్ కట్ చేయడం జరిగింది. కేతనపల్లి మున్సిపాలిటీ 2వ వార్డులో మొక్కలు నాటే కార్యక్రమం నిర్వహించారు. రామకృష్ణపూర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆఫీసులో వివేక్ జన్మదినం సందర్భంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, ప్రజాప్రతినిధులు, మహిళలు, అభిమానులు, ప్రజలు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని కేక్ కట్ చేసి కార్యక్రమాన్ని అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించారు. స్థానిక సింగరేణి ఏరియా హాస్పిటల్లో అనారోగ్యులకు పండ్లు పంపిణీ చేశారు. అనంతరం రామకృష్ణపూర్ గణేష్ టెంపుల్లో అయ్యప్ప స్వాములకు మధ్యాహ్నం దీక్ష ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో పట్టణ అధ్యక్షులు పల్లెరాజు, టీపీసీసీ ప్రధాన కార్యదర్శి పిన్నింటి రఘునాథ్ రెడ్డి, కాండ్ల సమ్మయ్య, మహంకాళి శ్రీనివాస్, నీలం శ్రీనివాస్ గౌడ్, కాంగ్రెస్ పార్టీ అభిమానులు, ప్రజలు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. ఆఫీస్ దగ్గర జరుపుకోవడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి మహిళా కాంగ్రెస్ కౌన్సిలర్లు మరియు కాంగ్రెస్ పార్టీ ముఖ్య నాయకులు అందరూ పాల్గొనడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఎలక్షన్ లో భాగంగా పాదయాత్ర చేస్తూ ఏదైతే చెప్పడం జరిగిందో అదే భాగంగా వారానికి 3 సార్లు ప్రతి గల్లీకి తిరుగుతూ ఏ సమస్య ఉంది, ఎక్కడ ఏం పని చేయాలని చేస్తూ అది అమలు చేస్తున్న మన ఎమ్మెల్యే, మన 119 కాన్స్టిట్యూన్సీ ఎమ్మెల్యేలో మన అలాంటి ఎమ్మెల్యే మన దొరకడం అదృష్టకరం. అదేవిధంగా ఆ భగవంతుని కోరుకుంటూ మంత్రి పదవి రావాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. ఈరోజు గౌరవ శాసనసభ్యులు చెన్నూరు నియోజకవర్గం వివేక్ వెంకటస్వామి గారి నేతృత్వం లోపల చెన్నూరు నియోజకవర్గం అభివృద్ధి వాటిలో ముందుకు పోతూనే వారు శాసనసభ్యులుగా ఎన్నికైన తర్వాత 67వ జన్మదినాన్ని ఈరోజు చెన్నూరు నియోజకవర్గంలో కేతపల్లి మున్సిపాలిటీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నిర్వహించుకోవడం జరుగుతున్నది. ఘనంగా నిర్వహించుకుంటూనే ఇలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే గౌరవనీయులు రేవంత్ రెడ్డి గారు, రాహుల్ గాంధీ గారు ఏదైతే ప్రజలకు వాగ్దానాలు చేసిందో ఆ వాగ్దానాల ప్రకారంగానే ఇలా మహిళలకు ఉచిత బస్సు, అదే కాకుండా 500 రూపాయలకే గ్యాసు, దానితో పాటు ఉచిత కరెంటు, ఏకకాలంలో 2 లక్షల రూపాయల రుణమాఫీ ఇవి చేస్తూనే జనవరి నుండి కానీ ఫిబ్రవరి నుండి కానీ 4000 రూపాయలు ప్రతి పెన్షన్ పెంచే ఆలోచనల, అదేవిధంగా హ్యాండిక్యాప్ వాళ్ళకు కూడా 6000 రూపాయలు, అదే కాకుండా డిసెంబర్ ఎండింగ్ కల్లా ఇందిరమ్మ ఇండ్లు సర్వే పూర్తి చేసి ఎవరైతే భూమి ఉన్నదో భూమి ఉన్న వాళ్లకు 5 లక్షల రూపాయలు, భూమి లేని వాళ్లకు ఇందిరమ్మ జాగా, అదేవిధంగా ఏదైతే ఇందిరమ్మ ఇండ్లు కట్టి ఉన్నాయో
వాటిని కూడా పంపించేయడానికి ఇందిరమ్మ కమిటీలు పూర్తి స్థాయిలో వేసుకోవడం జరిగింది. తప్పకుండా డిసెంబర్ ఎన్నికల్లో ప్రజల మధ్యలో ఉండి ప్రజలకు సంక్షేమ పథకాలు అందే విధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీలో మన వివేక్ వెంకటస్వామి గారి నాయకత్వంలో చెన్నూరులో ముందుకు పోతామని, అదే కాకుండా ఒకటి గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నాం, ఇవాళ చెన్నూరు నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు ఎన్నికైన మొదటి నాటి నుండి ఇప్పటి వరకు ఈ 11 నెలల కాలం లోపల సుమారుగా 800 కోట్ల రూపాయలు ఈ చెన్నూరు నియోజకవర్గంలో పెట్టడం జరిగింది ప్రజా సంక్షేమం కోసం. తప్పకుండా రానున్న రోజుల లోపల కూడా పూర్తి స్థాయిలో సుమారుగా ఎమ్మెల్యే గారిని ఒప్పించి అదేవిధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఒప్పించే విధంగా ముందుకు పోయి 10,000 కోట్ల రూపాయలు తీసుకొచ్చేసి ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చెందాలనే విధంగా పాటుపడతారని, అదే కాకుండా గౌరవ పార్లమెంటు సభ్యులు ఏదైతే గడ్డ వంశీ గారు ఆ రోజు ఎన్నికల సమయంలో వాగ్దానం చేశారో ఆ వాగ్దానం చేసిన ప్రకారంగానే తప్పకుండా స్థానికులకు దానిలో భాగంగా సింగరేణిలో ప్రత్యేకంగా పరోక్షంగా ఏదైతుందో 80% ఉద్యోగావకాశాలు స్థానికులకు ఇవ్వాలని చెప్పేసి జీవో తీసుకురావడం జరిగింది. అదే కాకుండా రానున్న రోజుల లోపలగా ఆ రోజు మేము మాట ఇచ్చాం, ఏదైతే ఫ్లైఓవర్ సంవత్సరం లోపల చేస్తారని చెప్పడం జరిగింది. కానీ గతంలో ఉన్నటువంటి శాసనసభ్యుడు ఆ ఫ్లైఓవర్ మీద సరైన దృష్టి పెట్టగా ఫండ్స్ రాగా అది పెండింగ్ ఉంది. తప్పకుండా జనవరి చివరి వారంలో కానీ ఫిబ్రవరి మొదటి వారంలో కానీ తప్పకుండా కేంద్రపల్లి మున్సిపల్ ప్రజలకు ఫ్లైఓవర్ అందుబాటులో తీసుకొస్తామని, అదేవిధంగా ఏదైతే శ్మశాన వాటిగా మేము ఆ మాట చెప్పామో తప్పకుండా డిసెంబర్ ఎన్నికల్లో ఈ రామకృష్ణపురం శ్మశాన వాటిగా కూడా ఏర్పాటు చేస్తామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. వివేక్ వెంకటస్వామి గారి నాయకత్వంలో ముందుకు పోతామని, వంశీ గారి నాయకత్వంలో ఇండస్ట్రియల్ పరంగా ముందుకు పోతామని తెలుపుతూ వారి జన్మదినాన్ని మరొకసారి చెన్నూరు జిల్లా ప్రజలందరూ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలపాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. మందమరి ఏరియాలోని కాశీపేట 1వ గనిలో సింగరేణిలో సుదీర్ఘకాలం పనిచేసి పదవీ విరమణ పొందిన 9 మంది కార్మికులను శనివారం గని ఆవరణలో వేదికపై అధికారులు, కార్మిక సంఘాల నాయకులు, కార్మికులు, వారి కుటుంబ సభ్యులు శాలువాలు, పూలమాలలు, ప్రశంసా పత్రాలతో ఘనంగా సత్కరించారు. ఈ సందర్భంగా గని మేనేజర్ భూశంకరయ్య, ఏఐటీయూసీ బ్రాంచ్ సెక్రటరీ దాగం మల్లేష్లు మాట్లాడుతూ పదవీ విరమణ ఉద్యోగులు సింగరేణి సంస్థకు అందించిన సేవలను కొనియాడారు. వారి విశ్రాంత జీవితం కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందమయం కావాలని ఆకాంక్షించారు. ఈ కార్యక్రమంలో గని మేనేజర్ భూశంకరయ్య, ఎస్ఓ నిఖిల్, డబ్ల్యూఓ మీర్జా గౌస్ జీషాన్, బ్రాంచ్ సెక్రటరీ దాగం మల్లేష్, ఫిట్ సెక్రటరీ మీనుగు లక్ష్మీనారాయణ, ఒడ్నాల రాజన్న, బన్న లక్ష్మణ్ దాస్, సొల్లంకి శ్రీనివాస్ కార్మికులు పాల్గొన్నారు. ఎందుకంటే ముందు చెప్పాల్సింది అంటే నిన్న మన మైసమ్మ తల్లి వార్షికోత్సవం చాలా ఘనంగా జరుపుకున్నాం. ఇందులో పాల్గొని దీన్ని సక్సెస్ఫుల్గా విజయవంతం చేసిన అందరికీ ప్రత్యేకంగా అభినందనలు తెలుపుతున్నా. అట్లాగే ఈ కార్యక్రమాన్ని ఎన్నో రోజుల ముందు నుంచి దాదాపు నెల పైగా ముందు నుంచి ప్లాన్ చేసి రకరకాల పనులు ఆర్గనైజ్ చేసిన ఆర్గనైజర్స్ కూడా ప్రత్యేకంగా అభినందనలు తెలుపుతున్నా. అలాగే ఈరోజు లాస్ట్ వర్కింగ్ డే చేస్తూ ఉద్యోగ విరమణ పొందుతున్న 9 మంది మన కాస్పేట వనింగ్ లైన్ ఉద్యోగులకి, వారి కుటుంబ సభ్యులకి శేష జీవితం చాలా ఆనందంగా, ఆరోగ్యంగా, సంతోషంగా గడపాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతున్నా. ఇదే దారిలో మిగతా వాళ్ళు కూడా మన రిటైర్ అయిన ఉద్యోగులను ఆదర్శంగా తీసుకొని మన కంపెనీలో మనతో పాటు 30-35 సంవత్సరాల నుండి సర్వీస్ చేసి సింగరేణికి ఎన్నో సేవలు అందించి పదవీ విరమణ ఈరోజు మన మైండ్లో 9 మంది ఉద్యోగులు ఉంటే అందులో మన దగ్గర 6 ఉద్యోగులు ఈరోజు పదవీ విరమణలో పాల్గొన్నారు. వారికి మన సింగరేణి కాలేజ్ వర్కర్స్ యూనియన్ ఏఐటీయూసీ ఆధ్వర్యంలో శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఏదైతే వారు మన సేవలు అందించారో ఆ సేవల్లో భాగంగానే మన సంస్థ ఎంతో కృషి చేయడం జరిగిన విషయాన్ని మనం ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ మరి పదవీ విరమణ అనంతరం కూడా వారు మంచి శేష జీవితాన్ని జీవించాలని కోరుకుంటూ సరే వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కూడా చాలా. బులెటిన్ ముగించే ముందు మరోసారి ముఖ్యాంశాలు. జిల్లా కేంద్రం ట్రినిటీ పాఠశాలలో జిల్లా స్థాయి బాల వైజ్ఞానిక మరియు ఇన్స్పైర్ అవార్డుల ప్రదర్శన ప్రారంభించిన ఎమ్మెల్యే ప్రేమ్ సాగర్ రావు. పాల్గొన్న జిల్లా కలెక్టర్ కుమార్ దీపక్, విద్యాధికారి యాదయ్య. ఆసిఫాబాద్, కొమరంభీం జిల్లాలో పులుల వరుస దాడులతో ఆందోళన చెందుతున్న గ్రామాల రైతులు, కూలీలు. కాగజ్ నగర్ మండలంలో నిన్న లక్ష్మి అనే మహిళపై పులి దాడి ఘటన మరొక ముందే ఈ రోజు మరో రైతు సురేష్ పై పెద్ద పులి ఆకస్మిక దాడి.
నేతకాని కులాన్ని మాలల ఉపకులంగా పేర్కొంటే సహించేది లేదు. బెల్లంపల్లి మాజీ ఎమ్మెల్యే దుర్గం చిన్నయ్య. చెన్నూరు ఎమ్మెల్యే గడ్డం వివేక్ నేతకాని కులంపై చేసిన వ్యాఖ్యలను ఖండించిన దుర్గం చిన్నయ్య, నేతకాని కుల సంఘాలు. సిటీ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి ప్రసారమయ్యే సిటీ న్యూస్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం.